एक्सरसाइज 2.4 के 5 4 क्वेश्चन 5. Let us see the first question. What is p of x given to us? X cube minus 2x square minus 2x square minus x plus 2. minus x plus 2. Okay. So we will go with the method that we have already did in the example, the 15th example. આપણે એ જ મેથડ કે આગળ વધશું, રાઈટ? ચલો. અને અહીંયા હું તમને એક સેકન્ડ મેથડ કરાવીશ. જો સમજાય તો સેકન્ડ મેથડ કરવાનું, જો ન સમજાય તો આપણે આખી મેથડથી સોલ્વ કરશું. ક્લિયર? કમ્પેર p of x with the standard form. We get a 1 b minus 2 c minus 1 and d 2. Now what form? A plus b plus c plus d, which is equal to, you look here on the board everyone, 1 minus 2 minus 1 minus 1 minus 1 minus 2 minus 2 plus 2 0. So we will get 0. As we get a plus b plus c plus d equal to 0, we can clearly say that X minus 1 is therefore x minus 1 is a factor of p of x. અહીંયા સુધીનું કોમન, જે ફર્સ્ટ અને સેકન્ડ મેથડમાં હું તમને કહું છું કે સેકન્ડ મેથડ કરાવીશ, એ અહીંયા સુધીનું કોમન. એટલે આપણે અહીંયા સુધી તો બંનેમાં કોમનલી પરફોર્મ કરવું જ પડશે. ક્લિયર? Yes or no? Yes. What shall we take this x minus 1 as? We will take this as g of x. Right? Now what shall we do? I am writing down here. First method. Dividing p of x by g of x. p of x ને આપણે g of x થી ડિવાઇડ કરીએ, એટલે કે will perform the long division. X cube minus 2x square minus x plus 2 to be divided by x minus 1. Okay. What is the first term here? X cube. Here it is x. So what will be there? X square into x. X square into minus 1. Again, what will we do now? Sign change. Right? X cube minus x cube. 0. Minus 2x square plus x square. Minus x square. And this minus x will be brought down. Minus x square divided by x. X cut minus x square. એટલે અહીંયા આવશે minus x into x. Minus x square minus x into minus 1 plus x. Minus minus plus. Again change of sign. Minus x square plus x square. Minus x minus x. Minus 2x. This will be brought down as plus 2. Minus 2x divided by x. X cancel. Minus 2 outside. So we will have minus 2x. Minus 2 into minus 1 plus 2. The remainder is 0. Clear or not? Yes. So the remainder gets to 0 here. As we know that x minus 1 is a factor, the remainder must get to 0. Ready? Okay. So where remainder 0 thing, therefore we can write down p of x equals to x minus 1 into x square minus x minus 2. Ready? X minus 1 into x square minus x minus 2 plus 0. P of x dividend equals to divisor into quotient plus रिमाइंडर तो 0 છે એટલે પ્લસ 0 લખું તો કઈ ફેર પડવાનો નથી, કે ન લખું તોય કઈ ફેર નથી પડવાનો. આ ક્લિયર થયું? રાઈટ? ચલો એક ફેક્ટર મળી ગયું x -
હવે આ મળ્યું ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ. આનું ફેક્ટરાઇઝેશન કરતા તો આવડે ને. આપણે ક્વેશ્ચન 4 માં 4 ક્વેશ્ચન સોલ્વ કર્યા આના જેવા છે. શું કરશું પહેલા? ફર્સ્ટ ટર્મ 1, લાસ્ટ ટર્મ માઇનસ. જો હવે a b ને c ને એવું બધું કરવા બેસવાનું નહીં, ડાયરેક્ટલી જ આપણે સોલ્વ કરવાનું. નક્કી આ વસ્તુ ક્યાં સોલ્વ કરવાની છે આપણે? રફ વર્ક. એટલે રફ વર્કમાં સોલ્વ કરશું તો આપણે ત્યાં a ને c ને પરફેક્શનની કંઈ જરૂર પડવાની નથી. હા, પણ ફેર બુકમાં પાછું લખજો. એટલે કે ફેર બુકમાં અત્યારે લખવાનું છે, એક્ઝામમાં લખવાની જરૂર. વોટ ઇઝ 1 into -2? I need the factors of 2 in the first place. મારે 2 ના જ ખાલી ફેક્ટર જોઈએ છે, એટલે 1 into 2. 1 into 2 2 ને? yes or no? બટ આ બેનો પ્રોડક્ટ -2 જોઈએ છે ને, એટલે બેમાંથી એક નંબર માઈનસ હશે. બેમાંથી કોઈ પણ એક નંબર માઈનસ હશે. હવે કયો નંબર માઈનસ હશે ક્યાં ખબર પડશે તો પેલા ટેબલ ઉપર મિડલ ટર્મ એ માઈનસ, લાસ્ટ ટર્મ એ માઈનસ. So minus plus, but bigger number will be minus and smaller number will be plus. એટલે 1 plus હશે અને 2 minus. ચેક કરો, -2 plus 1, -1 થઈ ગયું અને -2 into 1 એટલે અહીંયા -2 થઈ ગયું. રેડી? ચલો, તો આના ફેક્ટર્સ હશે x - 1 into x square minus 2x plus x minus 2. હવે અહીંયા મેં કીધું એમ તમે આને એવી રીતના પણ લખી શકો, x square plus x minus 2x minus plus 2. રેડી? એવી રીતના પણ લખી શકશો, x square plus x minus 2x minus 2. જો એમ ન લખવું હોય તો અત્યારે મેં જે રીતના લખ્યું એ રીતના પણ સાચું છે, એમાં કોઈ જ ફેર પડશે. ચલો, that is x minus 1 into, what shall we take common here? So what will be remaining? Again, what is common? So that is x minus 2. So finally, the factors gets to x minus 1. What is this? X minus 2. The last one, x plus 1. And hence these three, x minus 1, x minus 2, and x plus 1 are the factors of the given polynomial of clear? Yes. That is the first method of the first question. સર તમે તો કીધું કે ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલ હોય તો એના ખાલી 2 જ ફેક્ટર હોય. આ તો બે જ ફેક્ટર થયા ને, આ બે ક્વોડ્રેટિક પોલિનોમિયલના ફેક્ટર છે. આ ત્રીજું ફેક્ટર કોનું છે? આ ક્યુબિક પોલિનોમિયલ. હવે આખું જે ક્વેશ્ચન છે ને p of x અહીંયાથી છે, એટલે મેં અહીંયા શું લખ્યું છે? p of x. મેં એવું લખ્યું છે કે આના ફેક્ટર આ ત્રણ છે એવું ના. આ p of x ના ફેક્ટર આવા છે, x minus 1, x minus 2, x plus. ક્લિયર? આ ફર્સ્ટ મેથડ ઇઝી આવડે ને? કમ્ફર્ટેબલ વિથ ધીસ મેથડ? હવે ચલો તમને થોડા ઇનકમ્ફર્ટેબલ કરીએ. ઇન નહીં, આમ તો અનકમ્ફર્ટેબલ વધારે કરવાની જરૂર છે ઇનની બદલે. જોઈએ સેકન્ડમાં. હવે હું એવું સમજુ છું કે તમને લોકોને આરામથી ખબર પડે છે કે શું કોમન કાઢવું ને શું કોમન ન કાઢવું. સો વોટ શેલ આઈ ડુ? મેં શું કીધું હતું કે અહીંયા સુધી તો કોમન છે. આ સોલ્યુશન ફર્સ્ટ મેથડ અને સેકન્ડ મેથડ માટે કોમન છે. હવે અહીંયાથી હું સેકન્ડ મેથડમાં પહેલા પોલિનોમિયલ લખી નાખું, p of x equals x cube minus 2x square plus x minus x plus 1. x minus 1 આનો ફેક્ટર છે. આ પોલિનોમિયલ માટે x minus 1 ફેક્ટર છે ને? બસ આપણે બીજું કંઈ નથી કરવાનું. અહીંયા કેટલી મિડલ ટર્મ્સ? કોને 4 છે? અહીંયા કેટલી મિડલ ટર્મ્સ? 2. એ બે મિડલ ટર્મ્સ ને બે બીજી મિડલ ટર્મ્સમાં સ્પ્લિટ કરશું એટલે ટોટલ કેટલી બનાવશું? 4. ફર્સ્ટ ટર્મ અને લાસ્ટ ટર્મ તો છે જ, એટલે આ બેને સ્પ્લિટ કરી અને 4 ટર્મ્સ બનાવશું. આગળ પાછળ એક ટર્મ છે એટલે 6 ટર્મ થઈ ગઈ. 6 માંથી બે ની પેર બનાવશું એટલે ટોટલ 3 પેર્સ બનશે. હા કે ના? એટલે આના જેવું અહીંયા આવી ઊભું રહેશે. જોઈએ કેવી રીતે. તો પહેલા શું કરવાનું? ફર્સ્ટ અને લાસ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ લખી દો. સી આઈ નીડ કમ્પ્લીટ એટેન્શન હિયર, કારણ કે જો આ એક વખત ખબર પડી ગઈ ને તો તમારે આ નહીં કરવું.
એક વખત અહીંયાથી ખબર પડી જશે કે કેવી રીતના સ્પ્લિટ કરીએ છે ને તો તમારે આ લોંગ ડિવિઝન નહીં કરવું પડે. હજી લોંગ ડિવિઝનમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થાય છે. લોંગ ડિવિઝનમાં ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ થાય તો આપણે લોંગ ડિવિઝનથી બચવું હોય તો આ સમજી લે. કારણ કે અહીંયા જ્યાં હું પૂરું કરીશ ને ત્યાં પાછું અહીંથી ચાલુ થશે. એટલે એવું સમજો કે આ લોંગ ડિવિઝન ન કરવું હોય તો તમારે આ કરવું પડશે અને જો આ ન કરવું હોય તો આ કરવું પડશે. બેમાંથી એક તો શીખવું જ પડશે. કાં તો એક્ટિવા શીખવું કાં તો લૂના શીખવું. બેમાંથી જે સારું પડે તે. લ્યુનામાં એક વસ્તુ આવશે પેડલ મારી શકાશે. એક્ટિવા પેડલ નહીં મારી શકાય. અહીંયા તો વચ્ચે ફસાણા તો દોરીને જવું પડશે. અહીંયાથી પણ તમે દોરી નહીં શકો પછી. કારણ કે જો આમાં વચ્ચે ફસાણા હોય તો તમને ખબર નહીં પડે કે આમાં શું ખોટું છે. આમાં હજી કે તમને ક્યાંક ખબર પડશે શું ખોટું છે. કારણ કે કયા સ્ટેપથી ટેલી નથી થતું તો કે સેકન્ડ સ્ટેપ. તો સેકન્ડ સ્ટેપમાં ક્યાંક ભૂલ હશે. જો સેકન્ડ સ્ટેપ મિડલ ટર્મથી ક્યાંક ભૂલ હશે. રેડી? ફર્સ્ટ ટર્મ અને લાસ્ટ ટર્મ એઝ ઇટ ઇઝ લખી નાખો. હવે આપણે શું કરવાનું છે? આને સ્પ્લિટ કરવાનું. -2. તો -2 ને સ્પ્લિટ કરવા માટે પહેલા ઈ ચેક કરો કે ફેક્ટર શું છે. વોટ ઇઝ ધ ફેક્ટર? x - 1 ઇઝ ધ ફેક્ટર. એટલે કે જો x - 1 હોય તો આ x - 1 નો હું શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો મને ફર્સ્ટ ટર્મ x³ મળે. આમાં હું શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો x³ મળે. x² પાકું. આ x² * x શું થયું? x³. તો x² * -1 શું થાય? કોને 2x થયું? કોને થયું 2x? ઓ બોલ્યું ને 2x. ઓકે કઈ વાંધો નહીં. ચલો કોઈ બોલશે નહીં પાછું. વળી વાત બોલશું કે કીધે છે. અને એક જ વસ્તુ પૂછો આપ તમે ઓન ટાઈમ વર્ક કમ્પ્લીટ ન કરો ને બાકી હું તમારું બધી વસ્તુ ચલાવી દઈશ. હું એમ કહું કે આજે વર્ક કમ્પ્લીટ કરવાનું છે એટલે કોઈ પણ કાર્ય વર્ક કમ્પ્લીટ જોઈએ ઓન ટાઈમ. આઈ નીડ સૌથી પહેલાં પંચ્યુઅલિટી એન્ડ ડિસિપ્લિન. ગુડ. ડિસિપ્લિનમાં ચલો થોડું છોકરાઓ નાના સમજી શકાય. પંચ્યુઅલિટી ન સમજી શકે. ચલો આ ખબર પડી. મેં શું કર્યું? x - 1 ફેક્ટર છે જ. હવે ફર્સ્ટ ટર્મ x³ છે એ ખબર. આપણે શું નથી ખબર? સેકન્ડ ટર્મ. સેકન્ડ ટર્મ નથી ખબર. એટલે આપણે આને શું કરશું ખબર? સેટ કરશું. શું કરશું? સેટ કરશું. બરાબર ને? શીરો બનાવવો હોય ઘરે તો આપણે જે રેગ્યુલેટર છે ને ગેસ એને સેટ કરવું પડે. ફ્લેમ. બસ આપણે આ ફ્લેમ સેટ કરી. હવે શું કરશું? હવે એની અંદર દૂધ નાખશું. પછી એની અંદર સોજી નાખશું. પછી થોડા ડ્રાય ફ્રૂટ નાખશું અને છેલ્લે શીરો બની જશે. એવી જ રીતના બને ને. આપણે પહેલાં શું કરીએ? થોડું ઘી લઈએ. ઘી બટર વોટ એવર યુ ટેક. બટરમાં ન બનાવતા પાછા કરે છે શીરો ખારો બનશે. ખાંડ નાખવાની રહી ગઈ. ચલો સો -x. અહીંયા સુધી ખબર પડી. એકચ્યુઅલી શું હતું? -2x. એમાંથી આપણે -x² બોરો કરી લીધું. -2x² હતું એની પાસેથી -x² બોરો કરી લીધું. તો ત્યાં શું હોય? શું વધશે? -2 વધે. તમારી પાસે 2 ચોકલેટ હતી એમાંથી મેં એક બોરો કરી લીધી. કેટલી વધી? તો -2x² એટલે એવું સમજો કે 2x² એટલે કે 2 ચોકલેટ્સ છે એમાંથી એક લઈ લીધી તો કેટલી વધે? -x² વધે. શું વધે? -x². આ એડિશનમાંથી બોરો કરવાની વાત છે. એની પાસેથી x² લઈ લીધું એટલે 2 વધ્યું એવું નથી કહેતો હું. આપણે એને એડિશન કરવાની વાત છે. બોરો એટલે શું થાય? તમારી પાસે 10 રૂપિયાનું 5 રૂપિયા બોરો કરું તમારી પાસે શું વધે? કંઈ નહીં. 5 વધે ને. હવે એ રૂપિયા પૈસા આખા રૂપિયા વધે. એટલે આ x² શું છે? એ રૂપિયા છે. તમારે મને 2 રૂપિયા દેવાના. -2 એટલે તમારે મને દેવાના છે. એમાં તમને 1 રૂપિયા આપી દીધો એટલે કે -x². 1 આપી દીધો. હજી કેટલા વધ્યા? 1. એટલે કે હજી એક -x² વધ્યું ને. હવે ચેક કરો. જો હું અહીંયા -x² લખું આ બેને ભેગા કરતા -2x² થાય કે ન થાય? થાય કે ન થાય? મેં શું કર્યું? -2x² ને સ્પ્લિટ કરી નાખ્યું. હવે એક -x² જે આપણે ફર્સ્ટ ટર્મ પ્રમાણે સેટ કર્યું હતું અને જે વધ્યું એની બાજુમાં લખી નાખ્યું.
-2x² માંથી -x² નીકળી ગયું તો -x² વધે છે. પછી હવે આ એને એડ કરીશું -x² -x². Is that equals to -2x²? ટેલી થઈ ગયું. એટલે એક મિડલ ટર્મને સ્પ્લિટ કરી નાખી. હવે આ મિડલ ટર્મની જે સેકન્ડ ટર્મ છે ને જેને આપણે સ્પ્લિટ કરી એ એના પછીની પેરની ફર્સ્ટ ટર્મ જેમાં અહીંયા x³ આપણે ફર્સ્ટ ટર્મ લીધી હતી. આ કે ના? હવે મારે x - 1 ની અંદર હું શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો મને પહેલી ટર્મ -x² મળે. x - 1 ની અંદર હું શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો મને પહેલી ટર્મ -x² મળે. -x શું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું? -x. એટલે અહીંયા -x મલ્ટીપ્લાય કર્યું તો -x * x એટલે -x² સેટ થઈ ગયું. હવે ચેક કરો -x * -1 what will be that? પ્લસ Plus x. So here I shall get plus x. Ready? આ ખબર પડી બધાને? શું ન ખબર પડી? આ કેવી રીતના આવ્યું? જેવું અહીંયા કર્યું હતું ને એવું જ આપણે અહીંયા પણ કર્યું. અહીંયા શું હતું? x - 1 માં શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો x³ મળે x². તો x - 1 માં શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો -x² મળે -x. તો -x * x એટલે આ x² સેટ થઈ ગયું -x². અને -x * -1 એટલે +x થઈ ગયું. આ ક્લિયર બધાને? હવે -x ઉપર એને આપણે +x બનાવ્યું તો શું કરવું પડે પાછું -x લાવવા માટે? તમારે મને 1 રૂપિયો આપવાનો હતો. -2. તમારે મને 1 રૂપિયો આપવાનો હતો. હવે તમે મને આપતા નથી. તમે મને એમ કહો છો હજી 1 રૂપિયો મને આપો તો તમારે મને ટોટલ કેટલા આપવાના છે? 2 થાય. રૂપિયો 3 થાય. તમારું ગણતરી વાગે ગજબ. ખબર પડે કે ન પડે? આ +x છે. +x ને મારે -x બનાવવું હોય તો મારે -2x જોઈએ. અગેન આને કહેવાય સ્પ્લિટ કરવું. કોને સ્પ્લિટ કર્યું આપણે? -x ને શેમાં સ્પ્લિટ કર્યું? x અને -2x માં સ્પ્લિટ કર્યું. ખબર પડે? નો ખબર પડે ને? હવે ઈ જ નથી ખબર કે -x અને +x નો ડિફરન્સ શું? તારી જમીન પર જોયું બધાય? ઈ હવે કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતે શીખડાય ખબર? આવા સ્ટેપ શું હોય? આવા એને એની ઉપર જે નંબર્સ લખેલા હોય 1 2 3 4 5 6 7 and so on. એમ્ફીથિયેટરમાં એમ્ફીથિયેટર ખબર છે ને? એમ્ફીથિયેટર ખબર બધાને? ઓપન થિયેટર એને એમ્ફીથિયેટર કહેવાય. આખું આમ વચ્ચે એક સ્ટેજ હોય અને આખું આમ કર્વ શેપમાં હોય, આમ દાદરા હોય. જોયું છે ને? એને ઓપન થિયેટર કહેવાય. એટલે કે એમ્ફીથિયેટર કહેવાય. શું કહેવાય એને? એમ્ફીથિયેટર. અહીંયા એમ્ફીબિયન્સ હોય. એટલે આવા નંબર છે. હવે તમે એવું સમજો કે અહીંયા છે ને આપણી પાસે -x અને આપણે આવું છે કે +x કાં તો +x માંથી -x જવું છે તો કેટલા ડિજિટ્સ પાછું જવું પડે? કેટલા ડિજિટ્સ પાછું જવું પડે? 2 ડિજિટ્સ. પણ 2 ડિજિટ્સ ક્યાં જવાનું? પાછું. પાછું એટલે નેગેટિવ સાઈડમાં. ક્યું -2? ખબર પડે? મારે કેવું કરવું પડે જો ડાયરેક્ટલી કહી દો x - 2x એટલે -x જ થાય તો ખબર પડે? એની બીજી લિંક આપ -2 છે ને સોરી -2x આ કેવી રીતના? હવે ઊંધું વિચાર. x - 1 ની અંદર જો મારે લાસ્ટ ટર્મ +2 કરવી હોય તો આમાં શું મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે? શું મલ્ટીપ્લાય કરવું પડે? જો -2 * -1 +2 થઈ ગયું તો -2 * x શું થાય? થાય? ખબર પડી કે નહીં? હવે જો ગોળ ફરીને આ x - 1 ઉપર જ આવ્યો. આપણે કોને વચ્ચે રાખ્યું? x - 1. એટલા માટે જ મેં કીધું આ વસ્તુ કોમન. જો અહીંયા x - 1 કે x + 1 તમે જજ ન કરી શકો તો આ નહીં થાય. આ નહીં મૂકી દેવાનું તમને પ્રેમથી, પછી આ કરવાનું. પણ એની માટે પહેલા આ તો ખબર પડવી જોઈએ ને.
કે x - 1 ફેક્ટર છે કે x + 1 ફેક્ટર છે. તમારા લેવલ પ્રમાણે મને એવું લાગે છે કે આ થોડું અઘરું છે. હવે તમારું લેવલ અત્યારે કેવું છે કે ભાઈ યુ આર જસ્ટ એટ ધી લેવલ ઓફ 7th સ્ટાન્ડર્ડ. પોણા 2 વર્ષથી ભણ્યા જ નથી ને આપણે. આપણી અંદર અત્યારે જે ચડે છે ને એ સીધું નવું ચડે છે. જૂનું કંઈ છે જ નહીં એવું સમજો. વી આર નોટ હેવિંગ એની હિસ્ટ્રી રાઈટ. પાસ્ટ કંઈ છે જ નહીં. હું તમને એમ કહું અત્યારે આ 4 ની બદલે આને 8 કહેવાય તો તમારે એમ કહું હા, કારણ કે તમને ખબર જ નથી કે આ 4 છે. ખબર છે? હું તમને એવું સમજાવું, હું તમને અત્યારે કદાચ સાવ ખોટું સમજાવી દઉં બધું, તમને શું થશે? સાચું જ છે. કારણ કે તમને કંઈ ખબર જ નથી કે આ ક્યાંથી આવે છે અને શું થાય છે. બરાબર? બટ આપણે એવું નથી કરવાનું. એક સમયમાં મારે 1 કલાક નીકળી જાય તોય મને કોઈ વાંધો નહીં, પણ જેટલું કરશું ને એટલું પરફેક્ટ કરશું તો જ તે, નહીં તો નહીં. હવે અહીંયા સુધી ખબર પડી. યાર જો અગેન સમજાવો, -2x કેવી રીતના આવે? આ -x છે અને ખરેખર આપણી પાસે ટર્મ હતી +x. હું +x માં શું એડ કરું તો -x થાય. એટલે +x થી -x નો ગેપ જો કેટલો છે? +x 0 -x. ખબર પડે? +x પછી વચ્ચે જે આવશે એ 0 આવશે અને અહીંયા આવશે -x. એટલે +x થી લઈને -x સુધી જવામાં 2 ડિજિટ્સ પાછું જવું પડશે. કેટલું? 2 ડિજિટ્સ પાછું જવું પડશે. એટલે કે -2, પણ -2 નો લખાય, -2x લખાય. ખબર પડે? ચલો अब 3 का 6 किया मैंने. वेलकम જોયું ને? આ તમને ન ખબર હોય તો મેં તમને કીધું પહેલા આઈ એમ અ મૂવી ફ્રી. મને લગભગ મૂવી જોવા બહુ ગમે. એટલે જ્યારે પણ હું ભણાવતો ને ત્યારે મારી પાસે કંઈક ને કંઈક મૂવીઝ આવતા જ હોય અને તમારે જોવા સારા જ હશે. મારી પાસે જેવા તેવા ટાઈમ બગાડવા વાળા નહીં. મેં શું કર્યું, આ 4 ટર્મ્સ હતી ને, 4મી છોકરી, વેલકમ મને નથી કહેતા, 3 का 6 कर दूंगा. और समझा देना इसको, 3 का 6. अरे 3 लोगों को बीच में से काटेंगे तो 6 होगा ना, जो हो गया 6. अब ये 6 का 3 करेंगे. कैसे? मेरी पेयर्स बनाओ. +2 थोड़ा नजीक है. चलो आपको +2 થઈ ગયું. હવે જો તમને કોમન દેખાશે, કોમન શું દેખાશે ખબર છે? જે આપણે અહીંયાથી કોમન માંથી સેટ કરતા જતા હતા ને એ જ પાછું વળીને પાછું આવશે. બૂમરેંગ. અહીંયાથી શું કોમન નીકળ્યું? x - 1 માં શું મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો x³ મળે? થઈ ગયું. નેક્સ્ટ સોરી નોટ ઇક્વલ માઈનસ શું કોમન છે? x માં શું મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો -x² મળે? -x. આ બીજું ટર્મ. હવે x - 1 માં શું મલ્ટીપ્લાય કરીએ તો લાસ્ટ ટર્મ +2 મળે? -2 કોમન કાઢી લેવાનું. બધામાં x - 1 દેખાય છે? તો x - 1 કોમન ફેક્ટર થઈ ગયો. વધ્યું શું? x² - x - 2. મજા આવી ને? 1 2 અને 3 સ્ટેપમાં સીધા ફેક્ટર્સ મળે. શું કરાય? આ કરાય ને? પણ મેં કીધું એમ જો નહીં ગૂંચવણ તો કોઈ બહાર નહીં કાઢી શકે. એ ગેરંટી વાત છે. આપણે 4 સમજે બંને મેથડ થી ટ્રાય કરશું. આપણે +x ખબર પડી ને? આપણે ઊંધું સમજીએ. ચાલો -x into x -x. આ તો ખબર પડી ને? મેં હમણાં એવું કીધું હતું ને કે આપણી પાસે પહેલા આ ટર્મ છે -x, એના પછીની ટર્મ જોઈએ છે આપણે. પણ એની માટે આપણે શું કરશું કે મને ખબર છે કે x - 1 ફેક્ટર છે. x - 1 સોરી x - 1 માં શું મલ્ટીપ્લાય કરું તો અહીંયા -x² એટલે કે ફર્સ્ટ ટર્મ -x² આવે. આમાં મારે શું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું અહીંયા એટલે મને -x² ફર્સ્ટ ટર્મ મળે.
માઇનસ એક્સ શું મલ્ટીપ્લાય કરવાનું માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ એક્સ એટલે માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર હવે આને પાછળ મલ્ટીપ્લાય કરો માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ માઇનસ વન શું આવે આ પ્લસ એક્સ રેડી હવે એના પછીનું અહીંયા માઇનસ એક્સ છે અહીંયા પ્લસ એક્સ છે ગેપ કેટલો માઇનસ 2x હવે આની માટેનું ઇન્સ્પિરેશન ક્યાંથી મળે ખબર લાસ્ટ ટર્મ 2 હોય ને તો એની આગળની ટર્મનો કોએફિશિયન્ટ એ લાસ્ટ ટર્મ જ હોય આમાંથી તો ઘણા બધા તમે કન્ક્લુઝન કાઢી શકો ઘણા બધા લોટ ઓફ ચેક કરો ફર્સ્ટ કન્ક્લુઝન ફર્સ્ટ ટર્મમાંથી એક x કાઢી નાખો એ જ સેકન્ડ ટર્મ હશે x³ એમાંથી x કાઢી નાખો એ જ સેકન્ડ ટર્મ હોય જ 100% પણ ક્યારે જ્યારે x - 1 કાં તો x + 1 ફેક્ટર હોય ત્યારે પછી x - 2 કે x + 2 માં નહીં કાઢવો એમાં અલગ આવે એમાં તમારે લોંગ ડિવિઝન પરફોર્મ કરવું પડે રાઈટ એમાં તમારે લોંગ ડિવિઝન પરફોર્મ કરવું પડે જો x - 1 ફેક્ટર છે ને એટલે હંમેશા ટર્મ એવી રીતના જ સેટ કરવાની બાજુમાં કે જેમાંથી x - 1 કોમન નીકળી શકે હવે અહીંયા એક x વધારે હોવો જોઈએ બાજુ કરતા એટલે અહીંયા x³ હોય તો એની બાજુની સેકન્ડ ટર્મમાં શું હોય x² હવે +1 ફેક્ટર હોય તો +x² રાખવાનું -1 ફેક્ટર હોય તો -x² રાખવાનું રેડી હવે આ સેકન્ડ ટર્મ જે હોય એના રિલેટેડ થર્ડ ટર્મ સેટ કરવાની ક્યાંથી ઇક્વેશનમાં એટલે આ બે સ્પ્લિટ થઈ જશે આ -2x² નું જો -x² -x² હવે શું કરવાનું કે જે થર્ડ ટર્મ છે ને એના કરતા એક x ઓછો સેકન્ડ ટર્મ ફોર્થ ટર્મમાં હોય તો અહીંયા જે x² છે એના કરતા ઓછો એક x કાઢી નાખો શું વધે ખાલી x પણ જો -1 ફેક્ટર હોય એટલે કે x - 1 ફેક્ટર હોય તો ફોર્થ ટર્મની સાઇન થર્ડ ટર્મ કરતા ઓપોઝિટ હશે અને જો x + 1 ફેક્ટર હોય તો ફોર્થ ટર્મની સાઇન થર્ડ ટર્મ જેવી થશે આવું કન્ક્લુઝન છે આ ક્યાંય બુકમાં નથી લખેલું તમને એમ થાય કે આ બધું ક્યાંથી યાદ રાખે છે હા સાઇન તો એ જ મેં કીધું ને અત્યારે કે સેકન્ડ ટર્મની સાઇન x - 1 હોય તો નેગેટિવ +1 હોય તો પોઝિટિવ એ જ રીતના પાછો પછી અહીંયા શું છે x છે હવે આ સેટ કેવી રીતના કરવાનું અહીંયા ફિફ્થ ટર્મ ક્યાંથી સેટ કરવાની ઉપરની મિડલ ટર્મ જો અહીંયા થર્ડ ટર્મ આપણે ક્યાંથી સેટ કરી આના પ્રમાણે તો એના પછીની પેરમાં જે સેકન્ડ ટર્મ છે એટલે કે ફિફ્થ ટર્મ છે આપણા પોલિનોમિયલની એ ક્યાંથી સેટ કરશું ઉપર અને એ સેટ કેવી રીતના થશે ખબર છે લાસ્ટ ટર્મ એટલે બધું તમારી સામે જ હશે ખાલી આપણે એને સહી जगह पे आपको एडजस्ट करना है राइट वी जस्ट नीड टू एडजस्ट द टर्म्स एज पर अवर रिक्वायरमेंट्स અને રિક્વાયરમેન્ટ્સ પ્રમાણે એને પ્લસ માઇનસ ही સેટ કરવાનું પાછું એકલી ટર્મ્સ જ સેટ ન કરવાની પ્લસ ક્યાં કરવાનું માઇનસ ક્યાં કરવાનું એ પણ ચેક કરવાનું નહીં તો પ્લસ નું માઇનસ થઈ જશે ને તો પછી અર્થનું અનર્થ થઈ જશે આપણે જોતું હોય x² - x - 2 મળે x² + x - 2 મારે સાચું ઘરે આવીને ખબર પડે કાં તો ખોટું રેડી so we got x - 1 as the factor multiplied by x² - x - 2 the rest is same તો આ આટલા સ્ટેપ્સ કોના માટે આ લોંગ ડિવિઝન નહીં પરફોર્મ કરવા માટે આમાં મગજ જોઈએ આમાં મગજ ન જોઈએ આમાં ખાલી આંખો જ જોઈએ આમાં મગજની જરૂર જ નથી ખબર જ છે કે આમ કરવાનું હવે અલ્ટિમેટલી તમે જોશો ને તો અહીંયા જે કર્યું ને એ જ અહીંયા જેવું છે પણ હવે તમને નહીં ખબર પડે કેવી રીતે આપણે અહીંયા ચેક કરો x³ બાય શું કર્યું ડિવાઈડ કર્યું ને તમે અહીંયા એ જ કર્યું ને x³ માંથી એક x ઓછો કરી નાખ્યો q ડિવાઈડ એ જ રીતના અહીંયા શું હતું -x² જો અહીંયા છે -x² -x² ને પાછો x થી ડિવાઈડ કર્યો એટલે x આવ્યું તો મેં અહીંયા પણ એ જ કર્યું ને થાય છે તો એ જ પણ આ પ્રોસેસ આખી દેખાડવી પડે અને પ્રોસેસ દેખાડવી પડે સીધો સ્પ્લિટ કરી નાખવાનો ક્લિયર ઓર નોટ શ્યોર યસ